program director, and also I am working here as a professor and chief audiology division, all of you know. Today our program has two components. One is a workshop, clinic presentations of some topics. Presentation will be given by me initially, then by our assistant professor Ashim Kumar Vishwas, then our assistant professor Dr. Mohammad Harun Rashid Talukdar. After this presentation session, there will be refreshment and adjacent to our this hall. Then we have some practical session, skill lab program, that is approach to round window dummy electrode insertion, part of temporal bone dissection. And we hope our Vice Chancellor, Professor Dean Mohammad Nurul Haq, will attend some of his convenient time, because he has given us the time, but he has important this meeting, and after that he has program with PM program he will attend. Even then he will come on its convenient within our program. So now I welcome all of you. We have our Professor Muhammad Delar Hussain, Professor Abdul Sattar, Professor Alam Chaudhuri, Professor Kanulal Shaha, Ashim Kumar Vishwas, and our faculty also, Harun Rashid Talukdar. And Abirbhav Naha is our, he is coordinating the program. And some of our teachers, including our chairman, Professor Azharul Islam, he talked with me. He is in important OT, small important OT. After that OT, he will join with us. And some of our faculty is also in OT. So I welcome you all in 10th Cochlear Implant Surgery Workshop. And I like to preside in this session Professor Delar Hussain. He is our Professor of Audiology. He is also Secretary of Audiology Society and also our Secretary of Audiological Society of Bangladesh. May I request Professor Mohammad Delar Hussain to take the chair as chairman of this session. Yeah. Chairman. Okay. Okay. With the permission of the chair, may I start my topics? My topics are already shown. Rehabilitation of cochlear impaired patients, hearing aid, and cochlear implant. So, if we go to the overview of anatomy of external ear, middle ear, and internal ear, we know part of the external ear, middle ear, and inner ear. Up to different external ear, different to caries or the part of the middle ear cleft, and tube or auditory tube. Just grossly, as we concerned with the hearing,
Hearing, we know how the grossly the auditory pathway, starting from the cochlea, that is organ of Corti, then it goes to the through the cochlear nerve to the nucleus, dorsal and ventral nucleus. From there, supraolive. Then some of fiber passes opposite to the side, some the same side. Inferior colliculus, okay. From inferior colliculus to the medial geniculate body, and from medial geniculate body to the auditory cortex. And exact within the petrous cochlea is like this. Cochlea is a 2.5 term, and vestibular part there is a. We usually do here round window. There is a niche, there is a membrane, and this is the best. That is the oval window part, and all are canals. Superior, this lateral is important in our practical life, practical in operative procedures. And cochlea, yeah, that is the channels of cochlea. Channel, I mean, stella tympani, scala vestibuli, and in between the membrane. And cochlear, this is the cochlear duct. Secondary tympanic membrane, which is round window membrane, and this is saccule, which is very near to the foot plate, very near. And scala vestibuli, we concern in scala tympani, where we target to produce the electrode through scala tympani. So this is a well known for our students in internal anatomy of von Leeuwenhoek, details of organ of Corti. This is very important, ectrial membrane, and this is basilar membrane. This is basilar membrane, and supporting cells is there. This is outer hair cell. Look, this is outer hair cell. This is inner hair cell. Inner hair cell is less in number. Outer hair cell is more in number, but innervation of inner hair cell is more. Innervation of inner hair cell is more, outer hair cell is less, and this is the hair bundle stereocilia, which is mainly responsible for the secondary, I mean electronic transfer, that is impulse, electronic impulse, creation of electronic impulse. That's because we know the cochlear sound initially it's a physical property, and this physical energy convert to electrical energy by some electrical channels. Action potential produced there. Okay. This is the auditory pathway. Look, some is opposite, some same side, fiber from nucleus. This is the pons. This is also pons. This midbrain. That is inferior colliculus, the midbrain. Okay. Then peduncle. Then our auditory cortex. We'll go in another class in detail. Okay. So hair cell has some frequency specific feature. High pitch hair cell is more. It stimulates the base of the cochlea. High pitch, which one high pitch, you know? High pitch, that is an apex of the cochlea is low pitch. Which one? That is the picture, okay. Wave volume is less in low pitch, okay. So if we consider hearing loss type, we know external ear, middle ear, inner ear, conductive, sensory neural, and mixed. This is up to the external ear and middle ear foot plate. That is conductive. Yeah. This is conductive, and if it encompasses the nerve portion, that is only nerve is neural, and conductive and neural means mixed. That is condition which causing
problem in external ear, middle ear, also inner ear, then will be mixed. Only inner ear will be sensory neural. So there is this is an old checklist. I don't know whether you can read out or not. It's an old checklist. Picture is old, but statement is also running. Yeah, we can go another slide. This is the speech banana. Well delivered term speech banana. Look, this is a banana shape. Yeah, and it encompasses the up to mild hearing loss, up to moderate. Okay, more than 50, nearly 60 decibel up to this. This is speech banana is important. A man uh, beyond the speech banana, hearing level beyond the speech banana is termed as a disabling hearing loss. Within speech banana may be to some extent acceptable, say tick tick sound of the watch and conversational voice and birds noise, all are within the speech banana. You look below the speech banana, that is vibration of the mobiles, motor vehicles, and our train, aeroplanes, and lot of things beyond speech banana, sound range. This is important thing in our practical life. So degree of hearing loss, generally in a conventionally, up to 25 decibel is considered as a zero. Up to 25 decibel in our country we can consider. After 25, that is 26 to 40, slight, then moderate up to 60, severe up to 80, and we consider profound hearing loss 81 and above. So in cochlear implant, our indications of surgery usually we know severe to profound bilateral hearing loss. So it always 80 and above. So who need to do a hearing test? This is an important thing. Some person cannot hear surrounding people's. Some try to take the cupping his hand. Some try to ask, repeat, please repeat, repeat louder. And some have some other problem of the ear, like tinnitus or blocked feeling. In that case, need to be do a hearing test. So if hearing test positive or anybody experience disabling hearing loss, how we can rehab? There is certain forms of rehabilitations, yeah, by hearing aids, cochlear implants, and especially developed world, some assistive devices is available. Some training, speech reading, auditory training, and speech conservations training. Lip reading is also training. Sign language is also another sorts of rehab. So if you consider hearing aid as a rehabilitation purpose, what is the indications of hearing aid? When we do suggest to take a hearing aid, there is any problem that cannot be benefited by medical or surgical means. Lot of problems is correctable. Say wax is correctable. That need not have hearing aid. But some conditions which cannot be correctable by medical means or by surgical means, then we advise hearing aid. Sensory neural hearing loss, deaf children of congenital hearing loss people, and conductive hearing loss, some conductive hearing loss, when surgery is not possible or feasible. Say conductive hearing loss of elderly people with comorbid condition. Comorbid condition. In that case, we should suggest hearing aid. Hearing aid fitting. What are the things we consider hearing aid fitting? Type, degree, and type of hearing loss. Okay. Whether recruitment present or not. Do you know what is why it is important point?
Recruitment is the important point, hearing aid fitting consideration, because recruitment is a hair cell problem, and a cochlear problem. Hearing aid fitting consideration, another is age and cosmetic consideration. Somebody who wants to behind the ear, within total inside the ear. So personal expectation is also important. Also important ear mold, whether also important conditions of the extraordinary canal or ear. Somebody has narrow ear, somebody wide meatus. So that is all the conditions need to fit a hearing aid. What are the types? There is an air condition type hearing aid. There is a bone conduction type. The air conduction type, body on, behind the ear. Once upon a time, within a spectacle, in the ear, CIC, completely in the canal. A lot of, you can get the description of CIC. And bone conduction hearing aid, important is Baha and cross. Do you have any idea of Baha and cross? BHA, bone anchored hearing aid, and contralateral routing of sound. When we use contralateral routing of sound, cross hearing aid, when unilateral, severe sensorineural hearing loss, unilateral, other ear is nearly okay. Then we use or advocate cross hearing aid. So all what we have already discussed, all are due to mostly conductive loss, rehab of conductive hearing loss. If there is a sensorineural hearing loss, severe to profound hearing loss, what to do? Then we consider the cochlear implant. So what is cochlear implant? It is the electronic device or prosthetic replacement of the inner ear. So কার জন্য আমরা ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট করব? যেটা একটু আগে বললাম, সিভিয়ার টু প্রফাউন্ড হিয়ারিং লস, নট বেনিফিটেড বাই দ্য হাই এন্ড হিয়ারিং এইড। সবচেয়ে ভালো হিয়ারিং এইড দিয়েও বেনিফিট পাচ্ছে না, বাইল্যাটারাল সিভিয়ার টু প্রফাউন্ড। ওকে, এটা অ্যাডাল্টদেরও করা যাবে, বাচ্চাদেরও করা যাবে, বাট আওয়ার প্রোগ্রামস ইজ মেইনলি কনসিডার্স দ্য congenital deaf. There is some interesting history of hearing cochlear implant surgery. 60-এর দশকের আগে আর কি, pre-60s যদি আমরা দেখি, pre-60s এ তখন ইলেকট্রিক স্টিমুলেশন দিয়ে তারা আমাদের পূর্বসূরীরা ট্রাই করেন যে ইলেকট্রিক স্টিমুলেশন দিলে হিউম্যান ইয়ারে রেসপন্স পাওয়া যায় কিনা। 60s এ 60-এর দশকে অ্যাক্টিভ রিসার্চ শুরু করেন, মেইনলি হাউস সাহেবই করেন মেইনলি, ওনার সাথে আরো দুইজন ছিলেন। 70s এ প্রথম ওয়্যারেবল ইমপ্ল্যান্ট ডিজাইন করে, 70s এ, খুব বেশি আগের কথা না, সিঙ্গেল ইলেকট্রোড ছিল। আর 80s কমার্শিয়ালি ডেভেলপ হয় ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট ডিভাইস গুলো কমার্শিয়াল। খুব বেশি দূরে না, আমরা দেখি 1985 এ ইউএসএ এফডিএ, ইউনাইটেড ড্রাগ এন্ড স্টেটস অফ ফুড এন্ড ড্রাগ, ওরা ফার্স্ট অ্যাপ্রুভ করে অ্যাডাল্টদের, লুক অ্যাডাল্ট 85। 90-তে এফডিএ অ্যাপ্রুভ করে চিলড্রেন। এখন আমাদের এখানে 10 সাল হয়েছে, 20 বছর পর এখন। সো উই আর নট ফার behind from rest of the world. তো টেস্ট ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্টের কি কি বেসিক পার্ট আছে আমরা জানি, তাই না? This is the microphone, speech processor, then transmitter coil, and this is the receiver and the electrode. Okay, এটা তো আমাদের স্ক্রিনের নিচে থাকতেছে, তাই না? আর এটা স্ক্রিনের উপরে থাকতেছে, আর এটা দিয়ে রিসিভ করতেছে, এটা প্রসেস হচ্ছে। ওকে, বেসিক পার্ট। এই পার্ট কিন্তু অনেক চেঞ্জ হয়েছে, যেমন দুইটা ইলেকট্রোড দেখতেছি, কারো কারো গ্রাউন্ড ইলেকট্রোড নাই, এটা বিহাইন্ড দ্য ইয়ার বিটি বলি, এখন বিটি লাগে না, ওয়্যারলেস আছে। তারপরে সাইজ শেপও কিন্তু এখন অনেক মডার্নাইজ হয়ে গেছে, বাট বেসিক কনসেপ্ট ইজ দিস। সো ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট করতে আমরা কি কি ইভ্যালুয়েশন প্রসেসে যাই, এগুলো আমি একটু দ্রুত যাব কারণ আমার হয়তো কলিগ একটু বলবে।
আমাদের ইভ্যালুয়েশন প্রসেসে আমরা জানি ক্লিনিক্স আছে আমাদের ককলিয়ার সেন্টার এখানে বঙ্গবন্ধুতে। হিস্ট্রি নেই, অটোলজি হিস্ট্রি নেই, ফ্যামিলি হিস্ট্রি নেই, সোশ্যাল হিস্ট্রি। সোশ্যাল হিস্ট্রি ইজ ইম্পর্টেন্ট। অন্যগুলি সবাই আমরা বলি সোশ্যাল হিস্ট্রি কেন ইম্পর্টেন্ট, তারা কি ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট চাচ্ছে কিনা। কেউ যদি না চায় বা মোটিভেটেড না থাকে, সে কিন্তু ইমপ্ল্যান্টের বেনিফিট বুঝবে না, এটা যে লং জার্নি, এই জার্নিটাতে সে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবে না। So this is important. And also some congenital problem, যেহেতু আমাদের ডেফগুলো কনজেনিটাল ডেফের তো কনজেনিটাল আরো প্রবলেম থাকতে পারে, তাই না? যে দ্যাট কন্ডিশনস লাইক কোনো স্টিগমাটা আছে কিনা, স্ট্রন্ডারি ক্যানেলস, ইয়ার্সে প্রবলেমস আছে কিনা, মিডল ইয়ারে প্রবলেমস আছে কিনা, ককলিয়ার প্রবলেম আছে কিনা, আমাদের নার্ভে প্রবলেম আছে কিনা, কানেক্টিভিটি প্রবলেম আছে কিনা। ওকে, উই শুড কনসিডার অল দ্য থিংস। অ্যান্ড ইভ্যালুয়েশন প্রসেসে আমাদের আরও দেখি আমরা ওর কমিউনিকেশন স্কিল দেখি, হিয়ারিং অ্যাবিলিটি টেস্টিং দেখি, রেডিওলজিক্যাল টেস্ট করি আমরা, অডিওলজিক্যাল টেস্ট করি। আর যদি অ্যাডাল্ট হয় অ্যাডাল্টের ব্যালেন্স টেস্টও করি। বাচ্চাদের খুব একটা ব্যালেন্স টেস্ট আমরা করি না। আচ্ছা, কাউন্সিলিংয়ে কী কী করি আমরা? এক্সপ্লেনেশন করি, সার্জিক্যাল প্রসিডিওর বলি, ডামি ইমপ্ল্যান্ট দেই, এক্সটার্নাল ডিভাইসটা দেখাই আমরা, how implant works, and information folder আছে we have, and switcher নিয়ে বলি, mapping, rehab নিয়ে বলি, and most important is realistic expectation. এটা আমরা বলি বা কোনো কোনো সময় কম বলি, এটা আমাদের যেন একটু খেয়াল থাকে, রিয়েলিস্টিক এক্সপেকটেশন থাকতে হবে। কারণ কেউ কেউ ভাবে যে লাগিয়ে দিলাম, পরের দিনেই বা এক মাসের মধ্যে কথা বলা শুরু করে দিল। নট, ইটস এ লং জার্নি। কি কি জিনিস এফেক্ট করে ককলিয়ার পারফরম্যান্সের উপর? ইটিওলজি, onset of deafness, age, at what age we implanted, whether he or she has residual hearing or not, or what are the conditions of functioning auditory nerve, and in case of adult, whether good speech, language, or communication skill, whether motivated or not, and support from the family and friends. It is highly important. Surroundings, family, friends should support him in every activities, every therapy conditions. So it is a teamwork, you know. What is the role of otologist in a cochlear implant programs? He is the initial point of reference. মানে তাকে দিয়ে শুরু হচ্ছে। He is the man who select the candidate. He assesses the medical conditions. He describes the surgical techniques, also post-op cares, and he is also outcome predictors, and also he is the directors of the program. Although it is a teamwork, okay. তো আমরা মাঝে মাঝে বলি না 5 বছরের মধ্যে প্রিলিঙ্গুয়াল, why it 5 years, sort of the cut mark of 5 years, you know. আমরা জানি there is some neurological factor in our brain, that is neuroplasticity, or terms it neuroplasticity. It's the ability of the brain to learn a task. What is neuroplasticity? It is the ability of the brain to learn a task. তো এই টাস্কটা লার্ন করার অ্যাবিলিটিটা আফটার 5 চলে যেতে থাকে। সেই জন্যই আমরা 5-এর পরে করতে চাই না, বেনিফিট খুব কম হবে, বা যত দেরিতে করব একেবারে কম হবে, সেই জন্য কাটমার্কটা 5 ইয়ার্স। আচ্ছা, এই যে রেফারেল, কি কি রেফারেল লাগে আমাদের? অটোলজিস্ট তো ইনিশিয়াল পয়েন্ট অফ রেফারেল, তাই না? আমরা কোথায় কোথায় রেফার করছি? অডিওলজিস্টের কাছে রেফার করছি বা টিম মেম্বার হিসেবে রাখছি, স্পিচ থেরাপিস্টের কাছে, ডেফে টিচারদের, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাসেসর, ডেভেলপমেন্টাল পেডিয়াট্রিশিয়ান, যেটা আমরা বলি নিউরোলজিস্ট, পেডিয়াট্রিক নিউরোলজিস্ট, সামটাইমস অপথলমোলজিস্ট। কখন অপথলমোলজি রাখতে পারে? কিছু কিছু কন্ডিশন আছে অপথলমের কন্ডিশন সাথে এসেন্সিয়ালি হিয়ারিং লসের সম্পর্ক আছে, যেমন কোগান ডিজিজ, রেটিনাইটিস পিগমেন্টোসা, ওকে, এগুলো এয়ার প্রবলেমের সাথে আই প্রবলেমও আছে। আর সামটাইমস ফিজিশিয়ান তো লাগবেই। কি কি অডিটরি টেস্ট করি এটা আমরা সবাই জানি, পিটিএ, বিওএ, টিপিএ, এসএসআর, স্পিচ, ওকে। সার্জারির আগে আমরা ওই যে অপিনিয়নগুলির কথা আলোচনা হয়ে গেছে আমাদের।
এইবার এটা ইম্পর্টেন্ট, সরি, সব শর্ত ছিল, every criteria fulfilled, even then somebody will not benefit. Who are those who are getting benefit by hearing aid will not get benefit by CI. Prelingual deaf after the age of 5 or 6, prolonged and non-stimulated auditory system. It is important. Say a man loses his hearing at the age of 10. He tried to implant at 20. So non-stimulated here, nerve and all systems is 10 years. They will not get benefit. Deafness, other causes of cochlea, not only the candidate guardian unexpected expectation, unappropriate যেটা বললাম আমরা, and lack of cooperation, এই গ্রুপটা কিন্তু বেনিফিট পাবে না। সো আমাদের সিলেকশন প্রক্রিয়া, when we select, we'll consider all sorts of things. These conditions remain, the people will not consider for CI. Okay. Categorization: postlingual, prelingual, post, peri and pre. Post আমরা জানি after language development, and some cases perilingual, মানে স্পিচ ডেভেলপ হচ্ছিল ওই বয়সটা। স্পিচ ডেভেলপ হয় কবে থেকে? বলা হয় যে আসলে একেবারে শুরু থেকেই, থেকেই, মায়ের পেট থেকেই শুনতে থাকে সে, ওইটা বলা হয়। তো সেই ডেভেলপমেন্টটা আমরা দেখতে পাই সাধারণত 3-4 বছরে কিন্তু স্পিচ কিছু হয়ে যায় বাচ্চা, তাই না? তো ওই পিরিয়ডেও তো কারো কারো লস হতে পারে at the age of 4, like that, congenital না, that the perilingual. ওকে। আর প্রিলিঙ্গুয়ালের মধ্যে একেবারে প্রাইমারি ক্যান্ডিডেট আছে, কিছু আছে সেকেন্ডারি ক্যান্ডিডেট, মানে একটা সিস্টেমে ছিল সে আরেকটা থেকে সুইচ করতে যাচ্ছে, সেগুলো হচ্ছে প্রিলিঙ্গুয়ালের মধ্যে আরেকটা ফর্ম। সেই লিপিডে ছিল, সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে ছিল তারা। সার্জারি, কি ধরনের সার্জারি? রিস্ক সেম অ্যাজ আদার ইয়ার সার্জারি। মিনিমাম আমরা খুব বেশি রিস্ক মনে করি না এখন আর, সাধারণত 2 থেকে 4 ঘন্টা লাগে, হসপিটাল স্টে 2 থেকে 3 দিন। টিপিক্যাল সরি, এই লাইনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, টেম্পোরাল লাইন, এটাকে অরবিটোমিয়েটাল লাইনও বলে, ফ্র্যাঙ্কফুট লাইনও বলে। বেজ অফ দ্য স্কাল রিমেইনস অ্যাবভ দিস, এই লাইনটাকে বেজ ধরে আমরা মার্ক করি। দিস ইজ দ্য বেজ মার্ক, vertically cut, this mark is the 90 degree. So our tendency is to place the implant 45 to 60 degree. Look. A small previous incision and now minimal incision sometimes. This is a previous, somebody stops there. This old type of implant, this sometimes initially we also perform a good number of tie down incision to fix up the implant, not to migrate it forward or backward, to prevent migration of the device. Helpful. What more might be the complications? Immediate complications: facial paralysis, wound infection, could be skin necrosis, misplacement electrode is important. Somebody may experience tinnitus long term. Somebody may be hearing deteriorate, may be device failure, excision, implant, facial nerve twitching, all may happen. So follow-up, what is the follow-up? Switch on. When we used to switch on? Within 3 or 4 weeks. Usually in our center we do it on 3rd week after. And mapping, what is mapping? Mapping is the programming. Because in AVT, auditory verbal therapy, it's a long journey. Long journey means initially it is audition, then receptive language, then expressive language, then speech, then cognition, then self-esteem, and last stage is communication, that is mainstream education. So it's a long journey. Initially he hears mere sound
meaningless. Then he received it, then expressed it, expressed as a language, then recognizes, recall it, that is the cognition, some self-esteem, তার মধ্যে যে আত্মমর্যাদা ডেভেলপ করার, এই সবগুলো কিন্তু ল্যাকিং থাকে একটা বন্ড ডেভদের। এই লং জার্নিটা এক একজনের এক এক রকম হয়। এই প্রোগ্রামিংটা থেরাপিস্ট করেন, অডিওলজিস্ট মিলে করেন, এটা ভ্যারি করে একজন ইন্ডিভিজুয়ালের তার পারফরমেন্সের উপর, তার ফ্যামিলি স্ট্যাটাসের উপর, তার এডুকেশনের উপর, এনভায়রনমেন্টের উপর, সব ফ্যাক্টরের উপর কিন্তু এটা ভ্যারি করে, এবং তাদের কি পরিমাণ থেরাপি দিচ্ছে তার উপর এই অনুযায়ী কিন্তু এই ম্যাপিংটা করে, প্রোগ্রামিংটা করে, যার জন্য এক একজনের ডেভেলপমেন্টটা ক্যাচ করার ক্যাপাসিটি কিন্তু সবার সমান না। ফ্রিকোয়েন্সি সিলেক্ট করবে, কোডিং করবে, স্টুডেন্ট করবে, যেটা বললাম আর কি। ওকে, এবার আমরা যদি বলি আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট প্রোগ্রাম সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা। এটা আমাদের রিসেন্ট হসপিটালের ছবি। এই প্রোগ্রামটা অবজেক্টিভ কি ছিল? To provide cochlear implant device to profound and deaf children, poor among low-income families, to do surgery and to rehabilitate, and last and important to transfer technology. 2010 শুরু হয়েছে, এখন 24, আমাদের অনেকগুলো কিন্তু এই অবজেক্টিভ অ্যাচিভ হয়ে গেছে। আমাদের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা ট্রান্সফার টেকনোলজি হয়ে গেছে, আমাদের অনেকে আমরা রিহ্যাব করতে পেরেছি। সো ইন এসেন্স উই আর হ্যাপি। এই প্রোগ্রামটার নাম আমরা দেখতে পাচ্ছি 2010 শুরু হয়েছে, ইনিশিয়ালি ছিল, একটা প্রজেক্ট ছিল। 2016 এটা প্রোগ্রাম আকারে হয় রেভিনিউ বাজেটে, আগে ছিল ডেভেলপমেন্ট বাজেটে। From 2016 it is formed as a program and revenue budget. You have some idea who are from government service. Right, our program 10 থেকে 13 সাল পর্যন্ত আমরা 54টা করি, 14, 16 থেকে 77, 16, 17 এ 72, দেন 18তে 121, 19-এ 117, 19, 20, 137, 20, 21, 100, 21, 22, 100, 22, 23, 100, last 3 years 100. সো আমাদের প্রোগ্রাম এখন পর্যন্ত, এটা যখন ডাটাটা তৈরি হয় 820, পসিবলি এখন বোধহয় 823। ওকে, তো গভর্নমেন্ট ফান্ডেড ছিল 779, আর ওন পেতে ছিল 41, পোস্টলিঙ্গুয়াল কিছু ছিল আমাদের 22, only 22 postlingual, আর 7, 8, 60, 80 প্রিলিঙ্গুয়াল। আমাদের সার্জিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন যদি দেখি, আমাদের প্রথম দিকে আমাদের ফরেন ফ্যাকাল্টি এক্সক্লুসিভলি ওনারা 6টা কেস করেন, আমরা সাথে ছিলাম, আমাদের এক্স প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর আবুল হাসান জওয়াদার স্যার সহ আমরা ছিলাম। আর সুপারভাইজ ছিল 7 কেসেস সুপারভাইজড, আর রিমেইনিং 860টা কেসই আমাদের এক্সক্লুসিভলি আমার সার্জিক্যাল টিম দিয়ে করা হয়। কিছু পিকচুরিয়াল গ্যালারি আমাদের ইমপ্ল্যান্টি স্কুলে যাচ্ছে, তারা কিছু কালচারাল অ্যাক্টিভিটি করছে, খুব সুন্দর নাচ আছে প্রোগ্রামের। আরো কিছু অনেক আগের, যখন আমাদের প্রোগ্রামটা যখন শুরু হয়, অধ্যাপক প্রাণগোপাল দত্ত স্যার ভিসি ছিলেন, ওনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তখন তৎকালীন ট্রেজারার মোয়াজ্জেম স্যার, তৎকালীন প্রভিসি, আরো আমাদের অনেককে দেখতে পাচ্ছি আমরা। সেম টাইম আহমেদ আমিন স্যার আছেন, কলকাতার একজন অডিওলজি স্পিচ থেরাপিস্ট আছেন, আমাদের সার্জনরা মোটামুটি সবাই আছেন। এটা আমার ওয়ান অফ দ্য সার্জন আমাদের ব্রিটিশ, যিনি আমাদের হেল্প করেন, রিচার্ড আরভিং, উনি কয়েকবার এসেছেন, আমরা ওনার সেন্টারে কয়েকবার গিয়েছি। কুইন এলিজাবেথের উনি একজন ফ্যাকাল্টি সার্জন, এবং আমাদের স্কট ব্রাউনের 2টা চ্যাপ্টার উনি লিখছেন, মিডল ফোসো সার্জারি, স্কট ব্রাউন। এটা সেকেন্ড ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, আমাদের তৎকালীন মন্ত্রীর এনামুল হক মুস্তফা শহীদ, ওনার অ্যাক্টিভ কোঅপারেশনের প্রোগ্রাম প্রজেক্টটা শুরু হয়।
এক ব্রিটিশ ইমপ্ল্যান্ট সার্জন এসেছিলেন, ইমপ্ল্যান্ট অডিওলজিস্ট এসেছিলেন, আর মুম্বাই থেকে ইমপ্ল্যান্ট থেরাপিস্ট এসেছিলেন। সেই প্রোগ্রাম আমাদের এটা স্কিল ল্যাবের পিকচার, সম্ভবত বছর খানেক আগের। এটা একটা বরাদ্দপত্র ডিস্ট্রিবিউশন। শ্রবণ দিবসে আমরা প্রোগ্রাম করে থাকি 3রা মার্চ এভরি, এটা 22-এর। এটা একটা বরাদ্দপত্র। তৎকালীন যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং আমাদের বিএমএ প্রেসিডেন্ট ছিলেন অ্যালটমেন্ট 23-তে, ভিসি ছিলেন তৎকালীন। আমাদের কালচার অনুষ্ঠানের ছবি এটা, আরেকটা ওদেরকে পারফরমেন্সের ছবি। বর্তমান সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী এই অনুষ্ঠানে ছিলেন। দেন এটা লাস্ট আমাদের এই বিসি স্যারের উপস্থিতিতে ওভারভিউ অফ প্রোগ্রাম আমাদের রিসেন্টলি হলো মিল্টন হলে। ওইখানে আমাদের নতুন বিসি স্যার আসাতে আমরা একটা ওভারভিউ দিয়েছিলাম। এই প্রোগ্রামগুলো ওদের একটা গ্রসলি অন্য সেন্টারের কিছু প্রোগ্রাম আছে, এটা আমাদের এখন হয়তো খুব প্রাসঙ্গিক না। অন্য প্রোগ্রাম এটা এদের শুরু হয় 18 সালে, দেখেন এনআইএনটি। সিএমএইচ শুরু হয় 19 সালে, চিটাগাং সিএমএইচ শুরু হয় 21 সালে, সিলেটে শুরু হয় 21 সালে, ময়মনসিংহে 22 সালে। So thank you all. ধন্যবাদ স্যারকে তার সুন্দর প্রেজেন্টেশনের জন্য। এই মুহূর্তে ডক্টর অসীম কুমার বিশ্বাস, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, আমাদের অটোলজি ডিভিশন, ডিপার্টমেন্ট অফ অটোল্যারিঙ্গোলজি এন্ড হেড নেক সার্জারি, বিএসএমইউ, স্যারের একটি প্রেজেন্টেশন, সেটা সিলেকশন অফ পেশেন্ট ফর ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সার্জারি ইন প্রিলিঙ্গুয়াল ডেফনেস। স্যারকে অনুরোধ জানাচ্ছি স্যার প্রেজেন্টেশনটি। Respected Chairman of 10 Cochlear Implant Surgery Workshop, Program Director Professor Jorulok Sassu sir, my dear teachers, my dear colleague and my beloved student. Welcome to this today's presentation. Me Dr. Osim Kumar বিশ্বাস, Associate Professor, Otology Division. My presentation, selection of patient for cochlear implant surgery in prelingual deafness. Cochlear implant is the current standard treatment option for prelingual deafness. It gives much weighted breakthrough in management of prelingual deafness and so groundbreaking success. Assessment of cochlear implant patient is a multidisciplinary teamwork, and teamwork by otologist, speech therapist, audiologist, radiologist, pediatrics, neurologist, and sometimes physicians. Common presentation: non-development of speech, no reaction to calling by name, no attention to loud sound or to environment, and age of the patient mostly 2 to 5 years of age. At first we taken history infant factor and maternal factor. Infant factor হলো prenatal, আয়ুষ year, perinatal cause anoxia, perinatal asphyxia, low birth weight,
birth injury, neonatal jaundice, neonatal meningitis, drugs, and postnatal meningitis syndrome baby, some drugs. And maternal factors, infection during pregnancy, TOS infection, drug during pregnancy, anti-amyloglycoside, anti-malaria, and other drugs, radiation to mother in the first trimester, other factors. At first, we patient examination of the patient. Patient examination will external layer examination, any anomaly of the pinna or external auditory canal, otoscopic, any wax or timbering membrane normal or any infection or TM may be perforation or any cholesteatoma. If any infection in the TM, we do first may tympanoplasty, then second setting may need cochlear implant surgery. If cholesteatoma present, both here, then may cochlear implant done by blind sac closure or second setting 3 to 6 months later. Other feature of syndromic baby. Some investigation, audiological investigation for screening and to assess the level of deafness and sight of lesion. At first, BOA, impedance audiometry, to see status of timbering membrane, middle ear and station tube, auto-acoustic emission, to see whether outer ear cells are functioning or not. This is auto-acoustic emission. Here both ear refer. In normal ear, report may pass. If referred, we think at least 30 decibel hearing loss. ABR, to see level of deafness, integrity of neural pathway and site of possible pathology. Next, SSR, to see level of deafness, aided audiogram, to see whether residual hearing is serviceable with hearing aid or not. This is auditory brainstem response, ABR. Here we see the profound hearing loss. No response found in 100. Auditory steady state response, SSR. Here we level the see the level of deafness. Here in 100 decibel hearing loss. Then we audiological test, we select the patient is audiologically case for CI or not. When we select the audiological case for CI, then we investigate the imaging. Imaging holo to we do HR CT scan of the temporal bone and MRI of the temporal bone. HR CT scan of the temporal bone, we see first the cochlear implant present or not, or aphasia of cochlea. Then for surgical purpose, we see mastoid bone, facial nerve, jugular vein, round window, niche, ossification of the cochlea. And MRI, we see any pathology of the cochlear nerve, CP angle. And if cochlear nerve is absent, this is absolute contraindication for CI. HR CT scan of the temporal bone, we see this is cochlea at first. This is cochlea, basal turn of cochlea, apical turn. This is round window. If basal turn of cochlea is present cochlea, then we select cochlear implant surgery. If absent of cochlea, absolute contraindication for CI surgery. MRI of temporal bone. MRI, we see this is cochlea. This is internal auditory canal. From where here facial and vestibular cochlear nerve pass. If absent, then we do absolute contraindication for cochlear implant. If absent of cochlear nerve. Audiological and imaging, we select
that this is case for CI, then go for GA fitness. Then we, as the child will need ordinary verbal therapy and success of ABT depends on IQ for the children, so psychological assessment done in every patient. Social support assessment. Adherence to ABT is crucial for success of cochlear implant. It depends upon social support and that can be provided to the child. Without optimum ABT and social support, all the effort behind the surgery will go vain. Social support assessment factor influencing the social support of patient, education of the patient, parents, time spent of our children, accommodation, financial condition of the family. Yes, selection for cochlear implantation. Patient bilateral sensory profound sensory hearing loss, which here we done cochlear surgery. At first, imaging. Any abnormality, the aplasia cochlea or cochlear nerve, is an absolute contraindication for CI. Dysplasia cochlea, facial nerve, ossification of the scala, and poor numeration. If this found in this year, we surgery for better year. Imaging normal, then go medical evaluation. Abnormal chronic otitis media, trauma, prior to surgery. Then we cochlear implant surgery for better year. And audiology, the anacosis more than 10 years of disease, then we do better year. Bilateral residual hearing, implant done in horse ear. Thank you. Anybody has any questions regarding the presentation? হ্যাঁ, এই যে প্রেজেন্টেশনে ডু ইউ হ্যাভ এনি questions of any things need to be clear? Anyway, there is I think we have our colleagues, our residents, senior residents, audiologists, speech therapists. Somebody have so many questions. So I have questions. Prenatal IUZR. So intrauterine growth retardation, এটা এইভাবেই তো ব্রেন স্ট্রোম আমাদের কিছু হতে পারে, তাই না? যে সব জিনিস তো বুঝে গেছে তা তো না। ইন্ট্রাইউটেরাইন গ্রোথ রিটার্ডেশন হলে এন্ড প্রোডাক্ট কি হবে? এন্ড প্রোডাক্ট তো তার অনেক ডিসএবিলিটি থাকতে পারে, লো বার্থ ওয়েটও থাকতে পারে, তার ডেলিভারি প্রবলেম হতে পারে। সো এই এরকম কিছু, যেমন টর্স, ইউ ক্যান আস্ক ফর হোয়াট অ্যাবাউট টর্স, হোয়াই টর্স ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার? If cross infection may develop if mother is cross infection, development of malformation, even syndromic development of syndromic baby, and hearing loss developed in cross infection.
আছেই। আমি অসীম কাছে জানতে চাচ্ছি, এতগুলি ব্যাটারি অফ টেস্ট আছে অডিওলজিক্যাল, হ্যাঁ, তাহলে একটার সাথে একটা ইন্টারপ্রিটেশনের ডিফারেন্স আছে, এতগুলি করার দরকার কি আমার? দুই তিনটা করলেই তো আমার হয়ে যাচ্ছে। হুম। এবিআর এর কোন জিনিসটা আমরা গুরুত্ব দিই বেশি? এবিআর তো অনেকগুলো ওয়েব থাকে এখানে। হুম, তার মানে আমার রেট্রো ককলিয়ার তার কোনো প্যাথোলজি আছে কিনা? ককলিয়ার প্যাথোলজি তো আমরা অটোকেস ইমিশন করে বুঝতেছি যে তার আউটার হেয়ার সেল ঠিক আছে কিনা, এটা বুঝে গেলাম। এবিআর এ ওয়েভ 5টা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি কোনো পেশেন্টের এবিআর এ ওয়েভ 5 প্রেজেন্ট থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার ট্রান্সমিশনটা রেট্রো ককলিয়ার নার্ভটা ঠিক আছে। হ্যাঁ, এখন আসি এএসএসআর। এএসআর ইজ এ সাবজেক্টিভ টেস্ট, না অবজেক্টিভ টেস্ট। এইটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো ফ্রিকোয়েন্সি স্পেসিফিক। তুমি কোন, এই যে আমরা যেটা স্পেসিফিক 500, 1000, 150, 2000, এই 4টা ফ্রিকোয়েন্সিতে আমরা দেখতে পারি যে কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে তার লসটা বেশি আছে, এক। 2 নম্বর হলো এবিআর এ আমরা মানে ইয়াতে আমরা এবিআর এ 100 মতো দিতে পারি, এবিআর এ 120 পর্যন্ত আমরা স্টিমুলেশন দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে আলটিমেটলি তার হিয়ারিং লেভেলটা কত দূর আছে। হ্যাঁ, আর এবিআর দিয়ে আমরা মেইনলি ডিফারেন্স করি যে কোন কানে তার অপারেশন করলে বেটার রেসপন্স হবে। বুঝা গেল? এই স্পেসিফিক জিনিসগুলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু এই টেস্টগুলি করার জন্য। হ্যাঁ, তা না হলে শুধু আমরা যদি একটা পেশেন্ট হিয়ারিং লস নিয়ে আসে আর আমরা যদি সিটি অথবা এমআরআই করি, এমআরআই সিটিতে যে এমআরআইতে দেখি যে ককলিয়ার নার্ভ ঠিক আছে এবং ফ্রুট ফ্লু ককলিয়া আছে, তো সেক্ষেত্রে আমরা ইজিলি ইমপ্ল্যান্ট করতে পারি আমরা। কিন্তু এই টেস্টগুলো আমার দরকার হলো যে তার ফার্দার পারসেপশনে কি কেমন রেজাল্ট হবে তারপরে। বোঝা গেল? ঠিক আছে, এসে বললাম তো টেস্ট ব্যাটারি আসলে আলটিমেটলি আমরা সবগুলোই করি, কিন্তু সিকুয়েন্সিয়ালি করি। এই পেশেন্টস বা এদেরকে তো আমরা পেশেন্ট বলি না, ক্যান্ডিডেট বলি, এবং বলা এটাই স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম। এই ক্যান্ডিডেটদের ওয়েদার হিজ ক্যান্ডিডেট অর নট বোঝার জন্য কিন্তু সিকুয়েন্সিয়ালি করি। কেমন প্রথমে সে আমরা অটোকিস্টিক ইমিশন করে রেফার হয়ে গেল, মিন্স তার আউটার হেয়ার সেলের প্রবলেম আছে, তার অ্যাটলিস্ট 30 ডেসিবেল লস আছে, মোর হইতেও পারে না হইতে পারে, বাট অ্যাটলিস্ট 30 লস আছে। আর যদি পাস হয় তাহলে তো আমরা আর কিছু করবো না। এখন সাবজেক্টিভ টেস্ট কিছু ভ্যারিয়েশন আছে আমাদের দেশে। সাবজেক্টিভ টেস্ট 5-6 আগে সাবজেক্টিভ টেস্ট ভালো রেসপন্স পাবো না, কিন্তু একটা উন্নত বিশ্বে কিন্তু 4 বছরে কিন্তু সাবজেক্টিভ টেস্টের রেজাল্ট পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ পিটিএ দিয়ে। তাহলে অবজেক্টিভ টেস্ট আমাদের এখানে করতে হয়। ইনডাইরেক্ট বেশি ছোট বাচ্চা হলে কি করি আমরা? বিওএ করি, বিহেভিয়ার অবজারভেশন একটা ইনডাইরেক্ট মেথড, কিন্তু বিওএ করি আমরা। তারপরে বিওএ করে ইমিশন করে যদি মনে হচ্ছে, এবং হিস্ট্রি বলা হয় না, বাচ্চার মা যদি বলে যে শুনে না, ধরে নিতে হবে শুনে না, আনটিল প্রুভ আদারওয়াইজ। ঠিক আছে, সব কিছু মিলে আমরা ধরে নিচ্ছি কিন্তু এটা ওই গ্রুপে। দেন আমরা ফার্দার অডিওলজিক্যাল অ্যান্ড রেডিওলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশনে যাচ্ছি। ফার্দার অডিওলজিক্যাল ইভ্যালুয়েশন যেটা বললো যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, আমাদের এখানে সবচেয়ে বেশি করা হয় এভিআর, দেন এএসএসআর। এভিআর এর যে ওয়েভগুলো আছে 1, 3, 5টা আমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট। 5টা তো উপরের দিকে,
একদম ব্রেন ম্যাটারের দিকে, তার আগের পাথয়ে যদি প্রবলেম থাকে, হ্যাঁ, তাই না, ইনফিরিয়র কলিকুলাস লেভেলে, সেটা কিন্তু আবার 3-এ বোঝা যাবে, হ্যাঁ। তো সো পুরো পাথওয়েটাই বোঝা যাবে, বাট রেট্রোকক্লিয়ার পাথওয়ে, কক্লিয়ার না, কক্লিয়ারের পরের রাস্তাটা। আর রিক্রুটমেন্ট, ওই যে বলা হচ্ছে অ্যাডাল্টে আমরা রিক্রুটমেন্টটা কেন দেখি, কারণ যদি রিক্রুটমেন্ট থাকে, রিক্রুটমেন্ট ইজ এ পার্ট সাইন সিমটম অফ কক্লিয়ার প্যাথোলজি, তার নার্ভ প্যাথোলজি না। অ্যাডাল্টের জন্য সেই জন্য রিক্রুটমেন্ট ইম্পর্টেন্ট। আর এই যেটা ফ্রিকোয়েন্সি স্পেসিফিক বলছে, অনেক সময় পাথওয়ে ঠিক, পাথওয়ে দিয়ে আমি ক্লিয়ার হতে পারছি না, কিন্তু কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে কি করবো সেটা কিন্তু এএসএসআর ভালো বোঝা যাবে। সো হোয়েন এএসএস ইজ ওকে, ধরে নিতে হবে পাথওয়ে ইজ ওকে। পাথওয়ে ওকে না থাকলে এএসএসআর কিন্তু ওকে হবে না, সেই জন্য সেখানে আবার এএসএসআর ইম্পর্টেন্ট। আর এই ডেটটা কখন ইম্পর্টেন্ট, যে আমি এইডিং এর মাধ্যমে যদি বেনিফিট দিতে পারি, তাকে কিন্তু আমি ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট করবো না, সেই এই ডেটটা আমাদের এখানে নাই। তো প্রতিটা টেস্ট ব্যাটারির কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল ইম্পর্টেন্স আছে, হিস্ট্রিরও ইম্পর্টেন্স আছে, তাই না। আমরা 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 এইগুলি, আমরা যে ভ্যাকসিনেশনটা বোধ হয় আমারও বাদ গেছে, ওর বাদ গেছে, আমরা কিন্তু রুটিনলি 3টা এক্সট্রা ভ্যাকসিন দিই আমরা, তাই না। তো এই যে প্রক্রিয়াগুলো আমাদের পার্ট পর্যন্ত, আমাদের পার্টের পরের প্রক্রিয়াগুলো যেটা হয়তো আমরা এর পরে অন্য ওয়ার্কশপে সেটা আমরা একটু হাইলাইট করব, অডিওলজিক্যাল পার্ট আর এভিটি পার্ট। আমাদের ব্রাঞ্চের মানে আমাদের একটা প্রেজেন্টেশন আমরা পরে দিব, আর ল্যাব ওয়ার্কে চলে যাব। তার আগে আমাদের টি ব্রেকের আগে আমাদের চেয়ারম্যান চলে এসেছেন, অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম, আমি ওনাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম, চেয়ারম্যান ENT অ্যান্ড হেড নেক সার্জারি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটা সত্যি একটা আমাদের একটা আনন্দ, নট অনলি আনন্দ, একটা শিক্ষামূলক, যে ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট সার্জারির যে আমাদের ওয়ার্কশপ চলছে, এই ওয়ার্কশপের মাধ্যমে আমরা কিন্তু একটা প্রথম থেকে বলতেছি যে একটা বাচ্চা যখন কথা বলতে পারবে না বা শুনতে পারবে না, তখন এটা একটা ফ্যামিলির জন্য, মা বাবার জন্য যে একটা বার, এটা কিছু বিশাল জিনিস। তো সেই লক্ষ্যে আমরা যে আয়োজনটা করেছি, সেই আয়োজনের মধ্যে যে দেখলাম 3টা প্রেজেন্টেশন ওনারা দিয়েছে। একটা হলো প্রফেসর জহুরুল হক সাহেব, আরেকটা হলো আমাদের অসীম কুমার, আরেকটা হলো আমাদের ইয়ামিন দিবেন, আরেকটা দিয়ে বলো রেডিওলজিক্যাল বা ইয়েগুলো। যাই হোক, এর মাধ্যমে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটা মানুষ বা একটা ক্রিপল লোক যদি একটা নর্মাল লাইফে চলে আসতে পারে, তাহলে এর চেয়ে বড় অবদান বা এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু নাই। যে যে ছেলেটা, মেয়েটা বা শিশুটা অবহেলিত, সমাজে যার কোনো স্থান নাই, যে ছেলেটা নাকি অন্তপক্ষে, যে শিশুটা নর্মাল অ্যাক্টিভিটি পারফর্ম করতে পারবে না, তার জন্য তো তার জীবনের কোনো মূল্য বা তার ফ্যামিলির জন্য ইটস এ বার্ডেন। জাস্ট টু রিমুভ দিস বার্ডেন, যে আমাদের যে প্রোগ্রামগুলো আছে ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্টের প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রামটা সত্যি আমাদের দেশের অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের মেডিকেল, মানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটা বিশাল অ্যাসেট। তো যাই হোক, এর পরবর্তীতে হয়তো আরও আমাদের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় আসবেন, আসলে আমরা হয়তো ওনার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলবো, বলে তারপরে এই যে আমাদের ওয়ার্কশপটা, মূলত এই ওয়ার্কশপটা সুন্দর, সুষ্ঠু, এবং এর মাধ্যমে আমাদের স্টুডেন্টরা একটু জ্ঞান লাভ করুক এবং এর এই যে উপকারিতা এর সম্বন্ধে উপলব্ধি করুক, এটুকু বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ অধ্যাপক আজহারুল ইসলাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো আমরা এখন একটা টি ব্রেক দিচ্ছি, এরপরে প্রেজেন্টেশন হবে। বলো, হ্যাঁ বলো। ওকে, এটা খুব ভালো প্রশ্ন। তো এখানে 2টা অ্যাসপেক্ট, একটা অ্যাসপেক্ট হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রামের পার্ট, একটা হচ্ছে একাডেমিক পার্ট। ওকে, আমি যদি
কনসিডার করি এটা তোমার একাডেমিক পার্ট হিসেবে, ওকে? রেসিডুয়াল হিয়ারিং এক কানে আছে আর এক কানে হিয়ারিং নাই, আমরা ইমপ্ল্যান্ট করতেই পারি, ইমপ্ল্যান্টই করব। যেখানে রেসিডুয়াল হিয়ারিং আছে ওইখানে হিয়ারিং এইড অ্যাডভাইস করব। কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে বাইল্যাটারাল সিভিয়ার টু প্রোফাউন্ড হিয়ারিং লস না থাকলে আবার প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা গভর্নমেন্ট নিতে পারছে না, দ্যাট ইজ দ্য প্রোগ্রামস পার্ট। আর একাডেমিক আর ক্লিনিক্যাল পার্টে রেসিডুয়ালে আমরা হিয়ারিং এইড দিব, রেসিডুয়াল যেহেতু আছে কিছু এই হলো অ্যাম্পলিফাই হলো, আর যেটা নাই ওটাতে সে যদি অ্যাফোর্ড করতে পারে আমরা ইমপ্ল্যান্ট করে দিব। রেসিডুয়াল হিয়ারিং এ আগে বলতো যে রেসিডুয়াল হিয়ারিং তোমার ধরো 95 ডেসিবেল হিয়ারিং লস হয়ে গেছে, তাও তো তার কিছু হিয়ারিং আছে, তাহলে সেসব ক্ষেত্রে হিয়ারিং এর খুব বেশি বেনিফিট করতে পারে না। হ্যাঁ, তাই আগে মনে করতো যে যেই কানে রেসিডুয়াল হিয়ারিং আছে ওটা থাকো, যে কান আরো বেশি লস হচ্ছে ওখানে ইমপ্ল্যান্ট করো। কিন্তু এখন চেঞ্জ হয়েছে, এখন বলে যে রেসিডুয়াল হিয়ারিং যদি থাকে কারো, তাহলে তার যদি ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট করো ওই কানে করা যায় তাহলে ওর রেসপন্সটা ভালো হয়, কারণ তার রেসিডুয়াল হিয়ারিং আছে উইথ তার ককলিয়ার স্টিমুলেশন দুটোই হচ্ছে, দুটোই মিলে তার হিয়ারিং গেইনটা ভালো হয়। এখন এই কনসেপ্টটা ফলো করে আর কি। যদি আফটার তার হিয়ারিং লস হওয়ার পরে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট করে খুব বেশি বেনিফিট দেওয়া যাবে না। সেই জন্য এনি প্রিলিঙ্গুয়াল আর পোস্টলিঙ্গুয়াল যার ক্ষেত্রেই হোক না কেন, ডিউরেশন অফ ডিপ্রাইভেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডিউরেশন যদি বেশি হয় তাহলে তোমার এই নিউরাল প্লাস্টিসিটি ডেভেলপ করে যায়, তখন ইমপ্ল্যান্ট করে লাভ হয় না। সেই জন্য আমরা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলি যে 1 ইয়ারের মধ্যে করতে পারলে ওর রেসপন্স সবচেয়ে ভালো, 1 ইয়ারের মধ্যে, যদি তা না অন্তত 5 ইয়ারের মধ্যে। তাহলে 6-7 করা যাবে না? হ্যাঁ, 6-7 করা যাবে, কিন্তু তার রেসপন্সটা 1, 2, 3 যেমন রেসপন্স হবে সেরকম হবে না। এক অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে, পোস্ট লিঙ্গুয়ালের ক্ষেত্রে যদি একটা পেশেন্টের ধরো সাডেন সেন্সরি হিয়ারিং লস হয়ে এক কান শেষ হয়ে গেছে, সে যদি মনে করে যে আমি ওই কানে আমি ইমপ্ল্যান্ট করতে চাই, এটা করা যাবে। কিন্তু ওই হিয়ারিং লসটা যদি তার 8-10 বছর হয়ে যায় তাহলে তার রেসপন্সটা অত ভালো হবে না। ব্যাপারটা এইটাই, বুঝা গেল জিনিসটা? তো যত আর্লি করা যাবে রেসপন্স ভালো হবে। হ্যাঁ, আগে বলতো যে প্রতিটা পেশেন্টের ট্রায়ালে দেওয়ার কথা বলতো আগে। যদি এডিট অডিওগ্রামে যদি সে কোনো ধরনের রেসপন্স সে ফিল করতে পারে সাউন্ড সম্পর্কে, তাহলে 6 মাস থেকে 1 বছর তাকে ওই হিয়ারিং এইড দিয়ে ট্রায়াল দেওয়ার কথা বলতো আগে। কিন্তু এখন আর সেটা বলে না। এখন বলে যে যদি তার হিয়ারিং লস হয়ে যায়, যত আর্লি ইমপ্ল্যান্ট করা যাবে ততই তার জন্য বেটার হবে। এখন এডিট অডিওগ্রাম আমরা তাহলে করে কি বেনিফিট পাই? ধরো একটা পেশেন্টের প্রোফাউন্ড অথবা সিভিয়ার হিয়ারিং লস আছে, এডিট অডিওগ্রামে দেখতেছি যে তার হিয়ারিং লস আমরা এডিট হিয়ারিং এইড দিয়ে রিকভারেবল হবে, তাহলে তাকে আমরা হিয়ারিং এইড দিয়ে দেবো তাকে। অ্যান্ড বেশি লস হলে সেক্ষেত্রে দিয়ে তো তার লাভ হবে না। এই অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য এই এডিট অডিওগ্রামটা ইম্পর্টেন্ট। আমার একটা প্রশ্নটা হলো, যেমন খাবার আগে প্রশ্নটা হলো, ধরুন দেলোয়ার সাহেব বলছে যে নিউরাল প্লাস্টিসিটি ডেভেলপ করে গেলে ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট যদি আমরা করি তার রেজাল্টটা কি হতে পারে? আর আপনি তার উত্তর দিলেন যে যদি শর্ট টার্ম থাকে তাহলে দের ইজ সাম কাইন্ড অফ ইমপ্রুভমেন্ট, বাট ইফ ইট ইজ লং টার্ম তাহলে ওই সাধারণত ইমপ্রুভমেন্টের সম্ভাবনা কম থাকে। বাট কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি লং টার্ম স্পাস্টিসিটি স্লোলি যদি ডেভেলপ করে, যদি এমন পর্যায়ে না যায় যে টোটাল নার্ভ কন্ডাকশনে ড্যামেজড হয়ে যায়, ইন দ্যাট কেস দেয়ার ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন অফ ডুইং ককলিয়ার ইমপ্ল্যান্ট। এটি লং টার্ম হলো, কিন্তু ওই শর্ট টার্ম আর লং টার্মের মধ্যে এখানে ডিফারেন্স। আমি তো পরীক্ষা করিনি
না সেটা ঠিক আছে, কিন্তু কথা হলো ও আপনি যে বললেন যে লং টার্মের এইটা কিন্তু একটু কন্ট্রোভার্সি। এই জন্য তাহলে যদি লং টার্মে ধরেন স্পাস্টিসিটি যদি ফুল বা ওইরকম পার্শিয়ালি যদি থাকে যে অনেক দিন হলো, কিন্তু ইন দ্যাট কেস দেয়ার ইজ অ্যান ইন্ডিকেশন অফ এটা কেন বলা হচ্ছে, একটা কথা আছে, বেড়ায় ক্ষেত খায়, এর মানে বুঝো, যদি একটা জায়গা খালি থাকে, হ্যাঁ, জমিওয়ালা করে কি বেড়াটা আস্তে আস্তে বাড়ায় ওই জায়গাটা দখল করে নেয়। তো ব্রেনও এরকম, ব্রেনে একটা জায়গা যদি আমাদের ইনঅ্যাক্টিভ থাকে, কোনো রেসপন্স যদি না থাকে অনেক দিন থেকে, তাহলে অন্য এরিয়াগুলি ওই জায়গাটাকে দখল করে নেয়। হ্যাঁ, এইটা হলো নিউরাল প্লাস্টিসিটি, যে ওই নিউরাল নার্ভ দিয়ে ওরা ওই জায়গাটা স্টিমুলেট করতে পারছে। তো যত বেশি ডিউরেশন বেশি হবে, অবশ্যই তার ওই ইমপ্রুভমেন্টটা কম হবে। এখন করা যাবে কি যাবে না সেটা তো আমরা করার আগে আমরা তো টেস্ট করিয়ে নিব, তার আমাদের ব্যাটারি অফ টেস্ট করতেছি, সেটা যদি ভালো রেসপন্স থাকে করা যাবে, আর খুব ভালো রেসপন্স থাকে না তাহলে প্লাস মাইনাস হবে। এটা তো আমাদের পেশেন্টসের কাউন্সিলিং করেই করতে হবে এগুলি, আমি সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম। Okay, we have a tea break now. Thank you all.